हेलो फ्रेंड्स, मोर बयस हूँ 25 वर्ष। ये कहानी मोर से ही समय जब मु स्कूल रे पढ़ुली से मोर बो और बापा पाखे शोली। मोर बो से समय 38 बयसर थिला एवं बापा बयस से 42 वर्ष थिला। मोर बो देखा अत्यंत सुंदरी और गोरी, बापा भी देखा बहुत भल। शीत दिन थाए मु एवं मोर बो गोटे चादर घोड़ी होकी शोलु। से मोर परीक्षा चली जो मु राति जल्दी शोई पड़ुली एवं सकाळु पाहांतारे उठी पड़ुली। से दिन राति प्राय 12टा कि 1 बाजी। झरका खोला थिला, बाहर ठंडा पवन आसुला। मु उठुली, अचानक बोर जंघ मो जंघ सह टच होगला। मु अनुभव कली बोर जंघर माने जंघ पूरा खोला थिला। अचानक मोर विश्वास निश्वास तेज होगला एवं हृदयर स्पंदन बढ़िला। से दिन अंधार सुनसान राति मु मोर बोर प्रथम थर जोर रे निश्वास नेबार शब्द शुणुली। मु कड़ लेउटिया अंदाज रे मोर हाथ को बो ऊपर रखिली। मोर हाथ बो ऊपर पड़ा मात्रे मु आश्चर्य होगली। बापा बो ऊपर शोई तापर चढ़ी बो सांगे सांगे मोर हाथ को तल को करतिला। मु निदर बाहाना करी शोई रहिली। एबे मोर हाथ सीधा थिला एवं बोर जंघ सह सेट होइतिला। रूम भितरे पूरा अंधार थिला। आ बापा बो किछि भी कथा हेउनथिले, बास केवल जोर जोर निश्वास नेउथिले। अचानक बोर जंघ हलिबाकु लागिला आ बोर पाटिरो चित्कार शुणवाकू लगिला। मोर बांड भी पूरा ठिया हो सारी आ मोर बांड आपे आपे झटका मारुए। से दिन से सुनसान राति थप थप फट फट शब्द पूरा रूम रे गुजरण सृष्टि करथिला। अचानक सबकिछि बदलीगला। मोर नियति, मोर चिंताधारा सबकिछि शांत होगला परे बापा उठी बाहर को चलीगले। बो ता बियारे आंगुली पूरे चित्कार नेबाकू आरंभ कला। किछि समय परे बो उठिला एवं चलीगला। बोर बियारे आंगुली करवा मते बुझाई देउथिला कि बापा बो को संतुष्ट करि पारु नथिले। से तांकर बासना शांत करि जाउथिले, चली जाउथिले। बापा को बोर इच्छार कौन चिंता नथिला। बोधहुए से एही मामलारे किछि करि पारु नथिले। अर्थात मु एया बुझिली जे मोर बो कामनार निआरे जळुछि। से दिन राति बोधहुए बापा को केउआड़े बाहर को जीवार थिला, से चलीगले। किछि समय पर बो आसला आ मो पाखरे शोइला। बो बापांकर खेल को देखी मोर निद केबेठारु चली जाइथिला। बो सबुबेले शोइबा समय मते तार बाहुरे धरी शुए आ से भी मते बाहुरे धरी शोइबारे लागिला। ता पई सब किछि आग परे थिला, किंतु मो पई सब किछि बदली सारिथिला। आज बोर हाथ मते बहुत शांति देउथिला। बो मते मोर पिठी पटु धरी शोई थाए, जो कारण पाई तार दूध मो पिठी चापी हो रही थाए, बिया मो गांडी रे टच हेउथाए। जेतेबेले मते लागिला बो शोई पड़िलानी, मु बोली पड़िली। मु मोर गोड़ को बोर गोड़ ऊपर रखिदेली। से समय बोर शाढ़ी तार आंठू पर्यंत उठी आसिला। जंग को छुईबार अनुभव मते रोमांचित करदेला। कौनसी प्रकार रे मु सही क्षण को मु पाइबा पई आतुर होई उठिली। धीरे धीरे मु तार शाढ़ी ऊपर को उठेबा आरंभ कली। ए सब काम मु एमिति करुथली जेमिति मु निदरे शोइछि। आ ता सह मते एक कथा भी डर थिला, आज किछि भूल होई जिवनी तो। मोर लगातार प्रयास करिबा परे भी बोर कौनसी प्रतिक्रिया नथिला। मोर साहस आहुरी बढ़ीगला। मु मोर काम रे आग को बढ़ी चली थाए। ए पर्यंत बोर शाढ़ी तार अंटा पर्यंत उठी आसीथिला। ए भितरे बो कौनसी प्रकार प्रतिक्रिया देउ नथिला, जेउथिपाई मते लागिला से जाग्रत अछि। मु भी सेमिति शोई रहिली आ तार जंग को जंग सह लागी करी शोइली। मु गोटे हाथ रे बो को धरिली। मोर निश्वास बहुत जोर चलु थाए। मु एतिकी करिया पई चाहुथिली, किंतु मन मानु नथिला, किंतु बुझा पड़ु नथिला, कारण से समय मो पाखरे कौनसी अन्य उपाय नथिला। एई भितरे बो बोली पड़िला आ मो आग को आसिला। एबे तार दूध मो छातीर बहुत पाखरे थिला। से मते ता बाहुरे जाबुड़ी धरि थाए। मोर हाथ को बो कुंढे की धरिला। मोर हाथ तार अंटा दे तार गाड़ी ऊपर अटकी गला। मार गांडी को छुईबार से ही मदहस अनुभव
ମୋ ଭିତରେ ଜୋସ୍ର ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲା। ମୁଁ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ଥିଲି। ମୁଁ ମୋର ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ତଳକୁ ଖସେଇଲି। ବୋଉ ଗାଣ୍ଡିର ମୁଲାୟମତା ମୋ ମାଣ୍ଡକୁ କଠିନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା, ଯାହାକି ବୋଉର ବିହାକୁ ଟଚ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ଏବେ ମୋର ବାଣ୍ଡ ବୋଉର ବିହାରେ ଚାପି ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ବୋଉର ସାୟା ବି ଉପରକୁ ଉଠି ସାରିଥିଲା। ବୋଉର ବିହାରେ ବହୁତ ବାଳ ଥିଲା, ଯାହା ମୋର ବାଣ୍ଡକୁ ଛୁଁଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ବୋଉକୁ ଆହୁରି ଜୋରରେ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରିଲି, ଏତେ ଜୋରରେ କି ମୁଁ ମୋର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରେଇ ବସିଲି। ସେଠୁ ବୋଉ ମୋ ଉପରେ ହାତ ଚଲେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଆଉ ମୋର କଠିନ ଓ ଲମ୍ବା ବାଣ୍ଡକୁ ତା ହାତରେ ଧରିନେଲା। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ କିଛି କ୍ଷଣ ମୋ ଜୀବନର ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ବୋଉ ମୋ ଠାରୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଲଗା ହୋଇ ତାର ସବୁ କପଡ଼ାକୁ ତା ଦେହରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଦେଲା, ଆଉ ମୋର କପଡ଼ାକୁ ବି ଓହ୍ଲେଇ ଅଲଗା କରିଦେଲା। ଏବେ ମୋର ଖୋଲା ଦେହରେ ବୋଉ ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରିଥାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ବୋଉକୁ ଚୁମା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ବୋଉ ବି ମୋ ଠାରୁ ଚୁମା ନେବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ମୋର ଜିଭକୁ ତା ପାଟିରେ ପୁରେଇଲା, ଆଉ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଚଷିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ବି ତାର ଦୁଧକୁ ଦଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ଆଉ ତାର ଦୁଧର ଭୁଣ୍ଡିକୁ ରଗଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ବୋଉର ଚିତ୍କାର ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେ ଚିତ୍ ହୋଇ ଶୋଇ ତା ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ତା ହାତରେ ଇସାରା କଲା, ଆଉ ମୁଁ ବୋଉକୁ ଗେହିବା ତା ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲି। ମୁଁ ବୋଉର ବିହା ଉପରେ ମୋର ବାଣ୍ଡକୁ ଘଷୁଥିଲି, ଆଉ ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଲଗାତାର ଗରମ ଚିତ୍କାର କରୁଥାଏ। ମୁଁ ମୋ ବାଣ୍ଡର ମୁଣ୍ଡିରେ ବୋଉର ବିହାର ପାଖୁଡ଼ାକୁ ରଗଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୋତେ ଜଣା ନଥିଲା ବିହାର କଣା କେଉଁଠି, ବାସ୍ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା। ବୋଉ ମୋର ବାଣ୍ଡକୁ ଧରିଲା, ଆଉ ବାଣ୍ଡକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ ଦେଲା। ମୋର ବାଣ୍ଡ ବୋଉର ବିହାରେ ପଶିଗଲା, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ମୋ ବାଣ୍ଡର କେଉଁଠି ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଗଲା, ଯେମିତି କେଉଁଠି କଟି ଯାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ବାଣ୍ଡକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବୋଉ ମୋତେ ତା ଗୋଡ଼ରେ ଚାପି ରଖିଥାଏ। ମୋର ଅଣ୍ଟାକୁ ବୋଉ ତାର ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ମଝିରେ ଚାପି ରଖିଥିଲା। ମୁଁ ଚାହିଁକି ବି ମୋର ବାଣ୍ଡକୁ ବାହାର କରିପାରୁନଥିଲି। ବୋଉ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ସେ ନିଜକୁ ମୋ ଉପରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ମୋର ଓଠକୁ ତା ଓଠରେ ଚାପି ଧରିଲା ଏବଂ ମୋ ଓଠର ଅରସକୁ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ମୋର ବାଣ୍ଡ ଟିକେ ଆରାମ ଫିଲ୍ କରିଲା, ଆଉ ମୁଁ ସେମିତି ଥାଇ ଧକ୍କା ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋତେ ଏବେ ବହୁତ ମଜା ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଜୋରରେ ବୋଉର ଗାଣ୍ଡିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲି। ମୁଁ ଜୋର ବୋଉର ଗାଣ୍ଡିକୁ ଟେକି ଧକ୍କା ମାରି ଗେହି ଚାଲିଥାଏ। ମୋର ବାଣ୍ଡ ବୋଉ ବିହାରେ ରଗଡ଼ି ରଗଡ଼ି ମୋତେ ମଦହସ କରିଦେଉଥିଲା। ଏଇ ଭିତରେ ବୋଉ ମୋତେ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ, ନା କି ଚିତ୍କାର କରିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋତେ ବି ବାପାଙ୍କ ପରି ଉପରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ମୁଁ ବୋଉକୁ ସିଧା ବସେଇଲି, ତାକୁ ମୋ ବାଣ୍ଡ ତଳକୁ ନେଇ ଚିତ୍ କରିଦେଲି। ଏମିତି କରିବା ସମୟରେ ମୋର ବୋଉ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ବି ମୋର ବାଣ୍ଡକୁ ତା ବିହାରୁ ଅଲଗା କରିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ବୋଉ ଉପରେ ଚଢ଼ି ତା ବିହାରେ ବାଣ୍ଡ ଉପରେ ଧକ୍କା ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବାଣ୍ଡକୁ ବିହାରେ ପେଲିବାରେ ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଆସୁଥିଲା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଏହି ମଜା ଅନେକ ଗୁଣା ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା। ଏମିତି ସେତେବେଳେ ହେଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବିହାର ବାଣ୍ଡ ବାହାରି ଆସୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ଧକ୍କାରେ ମୋ ବାଣ୍ଡ ପୁରା ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଥିଲା। କି ମଜା ଥିଲା ସେହି ସମୟର। ଏ ଭିତରେ ବୋଉର ପାଟିରୁ ହାଲକା ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ମୁଁ ପୁରା ଗରମ ହୋଇ ଉଠିଲି ଏବଂ ମୋର ଧକ୍କାର ଗତି ବଢ଼େଇଲି। ଥପ୍ ଥପ୍ କି ଶବ୍ଦ ପୁଣି ଥରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳିଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ବାସ୍ ଝଟକା ମାରି ଚାଲିଲି। ବୋଉ ବୋଧହୁଏ ଝଡ଼ି ସାରିଥିଲା ଏବଂ ଚୁପଚାପ ଶୋଇଥିଲା, ବାସ୍ ତାର ନିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା। ବୋଉ ମୋହର ଚିତ୍କାର ଏବଂ ଥପ୍ ଥପ୍ ଶବ୍ଦ ପୁରା ରୁମ୍କୁ ଫିଲିଂସ୍ ଭରି ଦେଉଥିଲା। ମୋର ବାଣ୍ଡ ପୁରା ଓଦା ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସରସର ହୋଇ ଭିତରେ ପଶୁଥିଲା। ମୁଁ ମୋର ଗତିବିଧି ବଢ଼େଇ ଧକ୍କା ମାରି ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ପୁରା ବିହା ଭିତରକୁ ନେଇଯାଉଥିଲି। ମୋ ମୁହଁରୁ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍କାର ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବୋଉ ଚୁପଚାପ ଶୋଇ ରହିଥିଲା। ଏଇ ଭିତରେ ଅଜବ ଫିଲ୍ ହେଲା, ଆଉ ମୁଁ ବୋଉକୁ ଜୋର ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବୋଉର ଓଠକୁ ଚାଟିବା ସହ ତାର ଗାଲକୁ ହାଲକେଇକି କାମୁଡ଼ି ଦେଉଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ବୋଉର ଦୁଧକୁ ଜୋର ତଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ତାପରେ ବୋଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚିତ୍କାର କଲା। ଏତେ ଜୋରରେ ଧକ୍କା ଭିତରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମୋର ମୁତ ବାହାରିଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ଧଡ଼ାସ୍କିନା ବୋଉ ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ତାପରେ ମୋତେ ନିଦ ଆସିଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ଉଠିଲି ମୋତେ ଡର ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ବୋଉ କିଛି କହିଲାନି। ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉଠିଲି, ମୁଁ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇକି ଶୋଇଥିଲି।
ବୋଉ ପାଖରେ ନଥିଲା। ସେ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ତାର କାମରେ ଲାଗିଥିଲା। ମୋତେ ସେହି ସମୟରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଉଠି କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଲି ଏବଂ ଗାଧୁଆ ଘର ଭିତରେ ପଶିଗଲି। ଗାଧୁଆ ଘରୁ ପାଣିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ବୋଉ ମୋତେ କହିଲା, ପୁଅ ଉଠିଗଲୁ? ମୁଁ କିଛି କହିଲିନି। ମୋ ମନରେ ଅଜବ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ଗୋଟେ ପଟେ ଲାଗୁଥିଲା ମୋତେ ଏସବୁ ବୋଉ ସହ କରିବାର ନଥିଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଲାଗୁଥିଲା ଘର ଭିତରେ ବୋଉ କାମନାର ଶାନ୍ତି ମିଳୁନଥିଲା। ତାକୁ ଶାନ୍ତି କରି ମୁଁ ଠିକ୍ କରିଛି। ଯଦି ଏଇ ଭିତରେ ବୋଉ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହ ତାର ଦେହର ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାନ୍ତା ତେବେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଏହିସବୁ ଭାବନା ଭିତରେ ମୁଁ ମଗ୍ନ ଥିଲି। ଆଉ ମୋର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ମୁଁ ଗାଧୁଆ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲି। ମୋ ଚେହେରାରେ ଉଦାସ ଛାଇ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବୋଉ ପ୍ରସନ୍ନ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ସେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଏ ବିଷୟରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବୋଉ ସହ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା ହୋଇନାହିଁ। ବାବା ଯେଉଁଦିନ ନଥାନ୍ତି ଆମେ ମା ପୁଅ ଗେହୀ ହେଉ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଲା, ଗେହୀ ହେବା ସମୟରେ ଆମେ କଥା ହେଉନଥିଲୁ, ଆଉ ଖେଳ ସରିବା ପରେ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ମା ପୁଅ ପରି ଶୋଇପଡ଼ୁ। ବୋଉକୁ ଗେହିବାର ଇଏ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମୁଁ ମନେ ରଖିଛି। କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାହାଣୀଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାଳ୍ପନିକ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଜମାରୁ ଦେହକୁ ନେବେ ନାହିଁ। କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରି ଅଙ୍କିତ ଜିରୋ। ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସୁଛି, ଯାହାକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରି ଅଙ୍କିତ ଜିରୋ।